Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. வந்திருக்கிற யாவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தை வாழ்த்துகள். ಬಂದಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ஆண்டவரின் வார்த்தையின்படி உங்களை ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುதாக. ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Hallelujah. 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 ಶಬ್ದமே ಇಲ್ಲ. சத்தமே இல்ல. சப்தம். Hallelujah. Hallelujah. சில வசனங்களை எடுத்து நம்ம தியானிப்போம். ಕೆಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. Book of James. ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2:17 எடுத்து வாசிப்போம். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ஒரு ವಿಶ್ವಾಸ. ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಂತ ವಿಶ್ವಾಸ. ஹalleluya. நம்ம எவ்வளவு ஜெபித்தாலும் ನಾವೆಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ நமக்குள்ள அந்த கிரியை இல்லாமல் இருந்தால் ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ பிரயோஜனம் இல்லை என்று சொல்கிறார். ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ நம்ம எத்தனை நேரம் முழங்கால் நின்றாலும் ನಾವು ಎಷ್ಟು நேரம் வேதத்தை படித்தாலும் ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿದರೂ நமக்குள்ளே அந்த தேவனுடைய நல்ல மனசுள்ள கிரியைகள் இல்லாமல் இருந்தால் ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ நம்ம செய்கிறது எல்லாமே வேஸ்ட். ನಾವು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ. ஹalleluya. இந்த யாக்கோபின் புத்தகத்தில் ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ஜேம்ஸ் சரியான காரியத்தை சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். ಯಾಕೋಬನು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya. கிரியை இல்லாத நம்பிக்கை ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನமே ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಾவது ವಾಸಿಂಗ. ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಂಬಿಕೆಯು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವವಿಲ್ಲದ್ದು. ஹalleluya. ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲನಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. எவ்வளவு நேரம் ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ஜெபித்தாலும் ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ இன்னொருத்தருடைய கஷ்டத்தை புரிந்து கொள்ள மனசில்லனா ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ நீங்க வேஸ்ட். ನೀವು ವ್ಯರ್ಥ. ஒரு மனுஷனுடைய ಪರಿಸ್ಥಿತಿ புரிந்து கொள்ள மனசில்லனா ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ நீங்க எவ்வளவு ஜெபித்தாலும் சரி, ನೀವೆಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು, எந்த அளவுக்கு ஜெபித்தாலும் சரி, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು ಸರಿ, ஹalleluya, உங்களுக்கு கிரியை இல்லனா ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು பண்ணுகிற ஜெபம் ஆகட்டும், ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಲಿ, படிக்கிற வேதம் ஆகட்டும், ನೀವು ಓದುವಂತ ಸತ್ಯವೇದವಾಗಲಿ, எடுத்து காட்டுகிற அந்த நம்பிக்கை ஆகட்டும், ನೀವು ತೋರಿಸುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. அந்த வார்த்தை ஜீவனை கொடுக்குகிற வார்த்தை. ಈ ಮಾತುಗಳು ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಂಬುದಾಗಿ அந்த ஜீவனை கொடுக்கிற வார்த்தை நீங்க வாசிக்கும் போது ಜೀವವುಳ್ಳಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು உங்க வார்த்தையில் அந்த ஜீவனை காணப்படணும். ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವವು ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. உங்க கிரியையில் அந்த ஜீவனை காணப்படணும். ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ஹalleluya. அந்த ஜீவன் இல்லனா, ಜೀವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ நீங்க என்ன சொல்கிறது? ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? நீங்க என்ன பண்ணாலும் ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು அது வேஸ்ட் என்று சொல்லுகிறார். ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹalleluya. இன்னைக்கு நம்ம கம்யூனியன் எடுக்க போகிறோம். ಇವತ್ತು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ஹalleluya. நம்ம வாழ்க்கையில் நினைக்க வேண்டிய காரியங்களை இந்த நேரத்தில் நம்ம நினைக்கணும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಬೇಕು. அறிஞ்சு அறியாத செய்திருக்கிற தவறுகளை நம்ம நினைக்கணும். ಅರಿತು ಅರಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. நம்ம செய்கிற பாவங்களை நம்ம நினைக்கணும். ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நிறைய விசுவாசிகளை பார்த்திருக்கிறேன். ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. நம்ம வசனம் சொன்ன உடனே ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ அந்த வார்த்தை சொல்ல ஆரம்பிப்பார். ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. மனப்பாட்டமா இருப்பாரு. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ಪಾಠವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ஜெபிக்க சொன்ன ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ பல மணிக்கூர் கிட்ட அவர் முழங்கால் போட்டு ஜெபிப்பாரு. ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இரவும் பகலும் அவர் ஜெபிப்பாரு. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉಪವಾಸ போட்டு ஜெபிப்பாரு. ಉಪವಾಸ ಕೂಡಿ முழங்கால் போட்டு ஜெபிப்பாரு. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. 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 பட் என்ன இல்ல? ಏನು ಇಲ್ಲ? ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ என்ன தெரியுமா? ಅದರ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ஒரு விசுவாசி ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது, ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ வேதத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது, ಸತ್ಯವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருடைய பாவங்களை கழுவ ஆரம்பிப்பார். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನವರ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ஒரு உங்களுக்கு தெரியாமலே ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ஒரு என்ன சொல்லுகிறது, ஒரு பெருமை உங்களுக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்கும். ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. நான் ஜெபிக்கிறேன், ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, என்னை யாரும் அசைக்க முடியாது, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಬೀಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ நான் ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, வேதத்தை படிக்கிறேன், ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು
ಹೋಗ್ತೀನಿ, இயேசு என் கூட இருக்கிறார். ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya. Hallelujah. இந்த பெருமை சில ஊழியக்காரனை கூட வீழ்த்திடுவார். ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವಕರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆಯು ಬೀಳಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ஜெபிக்கிற மனுஷன், ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನು, வேதத்தை படிக்கிற மனுஷன், ಸತ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்றுள்ள ஒரு அறிவு இருக்கும் இல்லையா, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಂತ ಅರಿವು ಉಂಟಲ್ಲ, அது அந்த அறிவு அவரை பெருமைக்குள்ளே கொண்டு போகும். ಆ ಅರಿವು ಅವರನ್ನು ಹಿರಿಮೆಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಜನங்களே, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ, ಮತ್ತೆ ಜನங்களே, ಬೇರೆ ಜನರನ್ನು அவர் என்ன துச்சமாய் பார்க்க ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ஜெபிக்கிறது கிடையாது, ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ, இவன் ஒழுங்காய் வாழ்றது கிடையாது, ಇವರು இவன் வேதத்தை படிக்கிறது கிடையாது, ಸತ್ಯವೇದ ಓದುವುದಿಲ್ಲ, இவருக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, ಇವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya. இந்த வேதத்தில் ஒரு சம்பவத்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭವವನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಫಾರಿಸಿ இருந்து ஒரு பாவி இருந்து ஜெபிக்கும் போது ಪಾಪಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ, பக்கத்துல வந்து ஒரு ಫಾರಿಸಿ வந்து ஜெபிக்கிறார். ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಸಾಯನ ಬಂದು நான் ಉಪವಾಸ போட்டு ஜெபிக்கிறேன், ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, நான் 10ல் ஒரு பங்கு காணிக்கை போடுகிறேன், ನಾನು 10ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಾಣಿಕೆ பரிசுத்தமாய் வாழுகிறேன், ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ, நான் அவனை போல இல்ல, ನಾನು ಅವನಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவன் எல்லாம் பண்றது சரிதான், ಅವನು ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ, அவனுடைய அந்த காரியத்துல கிரியே இல்ல. ಅವನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ. நம்ம ஜெபிக்கிறது எதுக்காக? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? தேவன் எதுக்காக வந்திருக்கிறாரு? ದೇವರು ಯಾಕಾಗಿ ಬಂದನು? நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்காக. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ நம்மளை எதுக்காக ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்? ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಿಸಿದರು? நம்ம மூலமா இன்னொருத்தர் ನಮ್ಮ ரட்சிக்கப்படுறதுக்காக. ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ರಕ್ಷಣೆ அப்போ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ. அவனை ரட்சிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி காட்ட விட, ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ நம்ம கம்பேர் பண்ண ಆರಂಭಿக்கும் போது, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಾಗ, நம்ம ஆண்டவரை முன்பே ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ தோற்று ನಾವು போகிறோம். ಸೋತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. அவனே நீதிமானாய் சொல்லுகிறார், ಅವನೇ ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದಾಗಿ நம்மளை ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನೀತಿಯಾய் சொல்லுகிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ಅನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ அப்போ நீங்க ஜெபிக்கிறீங்க, ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. நீங்க ஜெபிக்கிறவங்களுக்கு என்ன அதிகமாய் தேவை சொன்னா, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ தாழ்மை தேவை. ತಾಳ್ಮೆ தாழ்மை உள்ளவன் ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದವನು கிரியைக்கு முன்னோட்டு போகுவார். ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நிறைய வாட்டி பார்த்திருக்கிறேன். ಅನೇಕರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. பணம் இல்லாதவன் ಹಣ ಇಲ್ಲದವನು ஏதாவது செஞ்சு இன்னொருவருக்கு உதவி செஞ்சுட்டே இருப்பார். ಹಣ ಇಲ್ಲದವರು ಹಣ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ பணம் தும்பி பாக்கெட் தும்பಿ வைக்க இடம் இல்லாதவன், ಹಣ ತುಂಬಿ ಪಾಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವವನು ஒரு கூட ஒரு ஆளுக்கு உதவி செய்ய மாட்டான். ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நமக்கிட்ட பணம் இல்ல, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, நமக்கு கஷ்டம் இன்னொருத்தருக்கு தெரியும். ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ஒருத்தர் ಏನು. பசியோடு இருந்தா ಒಬ್ಬರ ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ அவருடைய பசிக்கு நமக்கு அர்த்தம் தெரியும். ಅವರ ಹಸಿವೆಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತು. அல்ல பசியா இருக்கிறார், ಹಸಿವೆಯಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ஏதாவது கொடுப்போம், ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡೋಣ, சாப்பிட்டோம், ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பணம் இருக்கிறவன் ಹಣ ಇರುವವರು என்ன செய்வார்? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ஏய், உனக்கு நல்ல கையும் காலும் இருக்குது, ಒಳ್ಳೆ ಕೈ ಕಾಲು ஏன் வேலை செய்யக்கூடாதா? ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த தாழ்மை உள்ள மனுஷனுக்கு, ತಾಳ್ಮೆ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ அவனுக்கு தெரியும், ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, கை கால் உண்டா இருந்தாலும் கூட ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ சில நேரத்துல வேலை இல்லாமல் நான் இருந்திருக்கேன். ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾರೆ. அவன் இப்ப வேலை இல்லாமல் இருக்கிறது, ಅವರು ಕೆಲಸ அவன் ಇಲ್ಲ, பசியில் நான் உதவி செய்வோம். ಹಸಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நமக்கு தாழ்மை, தேவன் தாழ்மையோடு இருக்கு என்று சொல்லி இருக்கிறார். ತಾಳ್ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರು ಎಂಬುದಾಗಿ தாழ்மையில் கிருபை பெருகும் என்று சொல்லி இருக்கிறார். ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. தாழ்மையில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு தான் இன்னொருத்தருடைய தாகத்தை பிரச்சனை புரிய முடியும். ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. தாழ்மை இல்லாத மனுஷன் எப்படிப்பட்ட மனுஷனா இருப்பார்? ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ? எப்படிப்பட்ட மனுஷனா இருப்பார்? ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ? அகங்காரத்தில் வளர்கிற மனுஷனா இருப்பார். ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. பெருமையில் வளர மனுஷனா இருப்பார். ಹಿರಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. இன்னொருத்தரை தாழ்மையோடு பார்க்கிற மனுஷனா இருப்பார். ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தேவன் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாரு, ದೇವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, உங்களுடைய ஜெபம், ನಿಮ್ಮ உங்களுடைய ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ஆவிக்குரியான வாழ்க்கை, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ, நீ பெருமையாய் போத்துகிற அந்த பரிசுத்தம், ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆಯಾಗಿ ನೀವು ಒಚ್ಚುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, அது கிரியை இல்லாமல் அது வேஸ்ட். ಅದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஒரு மனுஷன் இருந்தா ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು, அவன்
அவன் என்ன செய்த தெரியுமா? ಅವನೇನು ಮಾಡಿದನಂದ್ರೆ டெய்லி காலையில 5 மணிக்கு எஞ்சி ஜெபிப்பார். ಅವ ಮುಂಚಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. மத்தியான முழங்கால் போட்டு ஜெபிப்பார். ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆனா ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪಡಂದು ಜೆಬಿப்பார். ಸಂಜೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya ஹalleluya. ஜெபம் ஜெபம் ஜெபம். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯೇಸುವಿನ பாடலே பட்டுத பாட்டு கேட்டிட்டே இருப்பார். ಯೇಸುವಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ஜெபிக்கிறது எப்படி? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ஆண்டவரே ஏழைகளை ஆசீர்வதிங்க. ದೇವರೇ ಬಡವರನ್ನು ಸಹಾಯ ನೀಡು. அந்த ಮನುಷ್ಯனை ரட்சிங்க. ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. இந்த ஆளை ரட்சிங்க. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ஹalleluya ஹalleluya. பட் அவன் ரட்சிக்கிறதுக்காக அவன் ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டான். ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ஒரு நாள் அவன் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது ಒಂದು ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ தேவனை பார்த்தா. ಅವನ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. அந்த தேவனை பார்க்கும்போது ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ஆண்டவரே ದೇವರೇ நான் பரலோகத்தில் வர முடியுமா? ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೋ? ஆண்டவர் சொன்னா ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ கண்டிப்பா வர முடியாது. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. அவன் என்ன கேட்டார்? ಅವನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ என்ன ಯಾಕೆ ஏன் வரக்கூடாது ஆண்டவரே? ಯಾಕೆ ಬರಬಾರದು? நான் இவ்வளவு ஜெபிக்கிறேன், ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ, இவ்வளவு வேதத்தை வாசிக்கிறேன், ಇಷ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೀನಲ್ಲ. ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொன்னா ದೇವರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, நீ இவ்வளவு ஜெபித்ததுனால ನೀ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರಿಂದ உனக்கு கிரியை செய்யறதுக்காக ಅನೇಕ வாய்ப்புகளை கொடுத்தேன். நான் ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು உனக்கு ನೀಡಿದೆನು. கை நிறைச்சு பணத்தை கொடுத்தேன். ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆನು. பசியோடு இருக்கிறவனுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்காக, ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಇರುವವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ, உனக்கு ஜெபிக்க சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன். ನಿನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. உடம்பு முடியாதவனுக்கு போய் ஜெபிக்கிறதுக்காக, ಅಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ நீ என்ன செஞ்ச? ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ? நீ ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து ನೀ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತು ஜெபித்தே இருந்த. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ பிரிய ಇದ್ದೆ. ஜனங்களே, ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ, கிறிஸ்து வாழ்க்கை என்று சொன்னா ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯ ஒரு கால்ல நடக்கிறதல்ல, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದಲ್ಲ. ஒரு கால்ல நடக்கிறதல்ல, ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲ, நொண்டியாய் நடக்கிறதல்ல, ಕುಂಟನಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲ. 2 ಕಾಲ್ ಓடுறது தான் கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை. ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುವುದೇ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ. ஹalleluya. Hallelujah. அது எப்படி சொன்னா, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ஜெபம், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, கிரியை, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕ್ರಿಯೆ, ஜெபம், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, கிரியை, ಕ್ರಿಯೆ, ஜெபம், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, கிரியை. ಕ್ರಿಯೆ. 2 கால்ல நடக்கிற போல தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும். ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ஒரு ಇರಬೇಕು. மனுஷன் ஜெபிக்கிறேன்னு சொன்னா ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ அவன் ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ஒரு கால்ல மட்டும் தான் நடக்கிறாரு. ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ அவன் ನಡೆಯುವ. எங்கே போய் சேர முடியாது. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. அவன் கிரியை மட்டும் செய்கிறான்னு சொன்னா, ಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೀನಂದ್ರೆ அவனுடைய கிரியை எப்படிப்பட்ட கிரியை? ಅವನ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ತರದು? தோரிக்கை கிரியை. ತೋರಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆ. இனி ஒருத்தர் பார்க்கணும்னு சொல்லி செய்கிற காரியங்கள், ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பல நேதாக்களை பார்த்திருக்கிறோம். ಅನೇಕ ನೇತಾಜಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என்ன செய்வாரு? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ஒரு gift வைப்பாரு, ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ, இப்படி கொடுக்கிறது, ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, போட்டோ எடுப்பாரு, ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ, gift வாங்குவாரு, ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, போன்னு சொல்லுவாரு. ಹೋಗು, அதே gift ಅದನ್ನೇ ಗಿಫ್ಟ್ இன்னொருத்தருக்கு காட்டுவாரு, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ போட்டோ எடுப்பாரு, ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ, போ என்று சொல்லுவாரு. ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ஒரே gift ಒಂದೇ ಗಿಫ್ಟ್ 10 பேரை கூட நின்று போட்டோ எடுத்து 10 ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು அது எடுத்து உலகத்துக்கு காட்டுவார். ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நேத்து கூட ஒரு போட்டோ வந்தது. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೋಟೋ. ஒரு மந்திரி ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ கூலி வேலை செய்யறவங்களோட வேலை செய்யறாரு. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. கல்லு மண்ணு எடுப்பாரு, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತ எடுத்து ಎತ್ತು வேலை செய்யறாரு. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஜனங்களை முட்டாள்னு நினைக்கிறாரு. ಜನರನ್ನು ಮೂರ್ಖರೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. அவன் 365 நாள் வேலை செய்யறாரு. ಅವರು 365 ದಿನವೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. நீ வந்து ஒரு போட்டோ ஷூட்டுக்காக 2 கல்லை எடுத்து உனக்கு எப்படி கஷ்டத்தை புரியும்? ನೀನು ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಗಾಗಿ 2 ಕಲ್ಲನ್ನು வேதம் சொல்லிருக்குது. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, உலகம் பார்க்கிறதுக்காக செய்கிற, ಲೋಕವು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ. ஹalleluya. அப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கிரியை மட்டும் இருக்க கூடாதுங்க, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರದು, ஜெபம் இருக்க வேண்டும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ நம்ம ಇರಬೇಕು. வாழ்க்கையில ஜெபம் இருந்தா மட்டும் தான் ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ நம்ம எப்படி கிரியைகளை செய்ய வேண்டும் என்று நமக்கு தெரியும். ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ நம்மளுடைய கிரியைகள் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்கும். ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. இல்ல நம்ம கிரியை மட்டும் செய்கிறேன்னு நினைச்சா, ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಂದ್ರೆ நமக்கு இஷ்டம் இருக்கிறது மட்டும் செய்கிறோம். ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುದು. ஹalleluya. 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 இப்போ கிரியை என்பது எப்படிப்பட்ட கிரியை இருக்கலாம்? ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ತರದು?
ஹalleluya Hallelujah. நமக்கு மனசுக்கு தோணும் நம்ம செய்றோம். ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ஹalleluya Hallelujah. மனசுக்கு வந்தது, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದು அந்த ஆள் பசியோடு இருக்கிறா, ಆ ಜನರು ಹಸಿವೆಂದಿದ್ದಾರೆ, நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ನಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ஹalleluya Hallelujah. இந்த ஆள் பசியோடு இருக்கிறா, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಸಿವೆಂದಿದ್ದಾರೆ, நம்ம கொடுக்கலாம். ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ஆண்டவருக்கு சித்தமா இருக்குமோ, ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೋ, அவருக்கு சித்தமா இருக்குமோ, ಅವ ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, சித்தம் தெரியுமோ, ಅವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಾ, நமக்கு தெரியுமோ, ಅದು ಗೊತ್ತಾ? இல்ல. ಇಲ್ಲ. நம்ம ஜெபிக்கும் போது, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ அப்ப தேவன் வெளிப்படுத்துவார், ದೇವರು நம்ம ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ, மனசே தடுத்துவார். ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ, எங்கே கொடுக்கணும், ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, எங்கே கொடுக்க கூடாது, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರದು என்று நமக்கு சொல்லி தரு. ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ நீ ಕೊಡುತ್ತದೆ. பசியோடு இருக்கிற பார்த்து ನೀವು ಹಸಿವೆಂದು ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ பணத்தை கொடுப்பீங்க, ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಿ, அதே பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு ಆ ಹಣವನ್ನು அவன் ತೆಗೆದುಕೊಂಡು பாரி போய் உட்காருவார், ಆ ಹಣದಿಂದ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ பான் பராக் எடுத்து வாயில் போடுவார். ಪರಾಗ್ ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ஹalleluya Hallelujah. எனக்கு ஏனா ಯಾನಂದ್ರೆ அவருக்கு அதுதான் பசி. ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವು. அதே நம்ம ஜெபிக்கும் போது, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ஜெபித்து கிரியை செய்யும் போது, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಾಗ, எந்த இடத்துல தேவனுக்கு தேவையோ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೋ அந்த இடத்தில் தேவன் நம்மளை அழைத்து கொண்டு வா. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು அதனால தேவ மனுஷன் அழகாய் பாடி இருக்கிறார். ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾನೆ. எங்க செல்ல வேண்டும், என்ன செல்ல வேண்டும், வழி நடத்தும் ஆவியானவரே, வேத வசனம் அறிந்து கொண்டு விளக்கங்களை அறிந்திட வெளிச்சந்தாரு ஆவியானவரே. ஹalleluya. புரியுதா உங்களுக்கு? நமக்கு தெளிவு வேணும். ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿವು, அது நம்ம கிரியை மட்டும் செஞ்ச போதாது, ಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ நம்ம ಮಾಡಿದ್ರೆ ஜெபித்தா மட்டும் போதாது, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, வேதம் மட்டும் வாசிச்சா போதாது, ಸತ್ಯವೇದ இது ಓದಿದ್ರೆ எல்லாமே இருக்கணும். ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. அப்பதான் நம்ம கனி கொடுக்கிற மரமாய் தேவன் முன்னாடி நிற்க ಆವಾಗ முடியும். ನಾವು ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಮರವಾಗ್ತೀವಿ. ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya. சில வசனங்களை இன்னும் தியானிப்போம். ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀ ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ஹalleluya ஸ்தோத்திரம். புக் ஆஃப் ஜேம்ஸ், அதே ஜேம்ஸ் 26:2-26 எடுத்து வாசிங்க. ஆமென். ஆவி இல்லாத சரீரம் சத்தது போல இருக்கிற போல, ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದ ದೇಹವು கிரியை ಇಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ சத்தது போல. ஹalleluya ஹalleluya. நீங்க எல்லாரும் இயேசுவை நம்புறீங்க, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು கேரண்டி இருக்குது, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ நீங்க ரொம்ப நல்லவங்க, நீங்க இயேசுவை நம்புறீங்க, ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಿ, துதிக்கிறீங்க, ಸ್ತುತಿಸ್ತೀರಿ, பாடுறீங்க, ಹಾಡ್ತೀರಿ. கிரியை எங்க? ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಿ? ஹalleluya. Hallelujah. உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன். ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. நீங்க உங்க குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறீங்க. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ஆண்டவரே, என் குடும்பம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ರಕ್ಷಣೆ அவர் ಹೊಂದಬೇಕು. ரட்சிக்கப்படுறதுக்காக ஜெபம் இல்லாமல் நீங்க வேற என்ன செஞ்சிருக்கீங்க? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? கிரியையில எங்க இருக்குது? ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ நீங்க ಏನಿದೆ? ஜெபத்தை கிரியைன்னு நினைச்சா ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ அந்த இடத்துல உங்க கணக்கு தப்பாய் போகிறது. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕವು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஹalleluya. Hallelujah. ஜெபித்தா மட்டும் போதாதுங்க, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ கிரியை இருக்க வேண்டும். அதனால தான் நான் சொல்லுவேன், உங்க வீட்டில் இருக்கிற அந்த மனுஷன் சபைக்கு வரலனா, ನಿಮ್ಮ சபைக்கு வராம வீட்டில் தூங்கி கொண்டிருக்கிறானா, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ அன்னைக்கு ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು சாப்பாடு ಸಭೆಗೆ போடாதீங்க, ಬರದಿದ್ದರೆ அதுதான் கிரியை. ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದೇ போட ಕ್ರಿಯೆ. மாட்டேன், ನಾನು நீ ಹಾಕಲ್ಲ. ரட்சிக்கப்படணும். ನೀನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು. உங்களை ஊட்டி வளர்த்ததை விட ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ நீ பரலோகத்துக்கு போகணும், அதுதான் எனக்கு முக்கியம். ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ஹalleluya. Hallelujah. முதல் சபைக்கு வா, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ அவர் ரட்சிக்கப்படணும், என் அம்மா ரட்சிக்கப்படணும், என் அப்பா ரட்சிக்கப்படணும், என் மக ரட்சிக்கப்படணும், மகள் ಮಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು. இது ஜெபம் மட்டும் தான், ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ. அது கூட கிரியை இருக்க ಅದರ வேண்டும். ಮೊತ್ತಿಗೆ வேற ಕ್ರಿಯೆ என்ன ಇರಬೇಕು. பிரயாசத்தை செய்கிறீங்க? ನೀವು ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ஜெபம் மட்டும் செஞ்சா போதாதுங்க, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ கூட ಮಾಡಿದ್ರೆ கிரியைகள் வேணும். ಕ್ರಿಯೆಗಳು என் ಬೇಕು. பக்கத்துல வீட்டு இருக்கிறவங்க ரட்சிக்கப்படமாட்டவரே, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು. அவர முகத்தை பார்த்த உடனே முகத்தை திருப்பி போறீங்க. ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. எப்படி ரட்சிக்கப்படுவார்? ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾರೆ? ஹalleluya. Hallelujah. ஜெபம் எப்படிப்பட்ட தெரியுமா? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವ ತರ? ஜெபம் மூடி இருக்கிற அந்த டோர்களை திறக்கும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಚ್ಚಿರುವಂತ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ஹalleluya. Hallelujah. திறந்த அப்புறம் ತೆರೆದ ನಂತರ கிரியை என்னன்னா, ಕ್ರಿಯೆ நீங்க ಏನಂದ್ರೆ நடந்து அது வாதில கூட கடந்து போகணும். ನೀವು ಆ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಹೋಗಬೇಕು. ஹalleluya. Hallelujah. ஜெபத்துல நீங்க திறந்து வச்சிட்டீங்க, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, பட் போக ரெடி இல்ல. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ.
இதுதான் நம்ம விசுவாசிகளுடைய ஜீவிதத்தில் நடக்குகிற காரியம். ಇದೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ஜெபித்து ಕಾರ್ಯ. ஜெபித்து எத்தனையோ வாதில்களை திறந்து வச்சிருக்கிறோம். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾಗಿಲನ್ನು அதுல ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. எந்த வாதத்துல நீங்க ஒரு வாதில கூட நீங்க கடந்து போய் கிரியை செய்யல. ಒಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. இது கிரியை செய்கிற நாட்கள். ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತ நம்ம தேவன் சீக்கிரமாய் வர போகிறார். ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. அவருக்கு நம்ம கனியை காட்ட வேண்டும். ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಲವನ್ನು வேதம் சொல்லி இருக்கிறது ತೋರಿಸಬೇಕು. கனி கொடுக்கிற மரம். ಆ ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಮರ எப்படிப்பட்ட மரம்? ಹೇಗಿರುವಂತ ಮರ? ஹalleluya. கிரியை செய்கிற மரம், கனி கொடுக்கிற மரம். ಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುವಂತ ಮರ ಫಲ ಕೊಡುವಂತ கனி ಮರ. கொடுக்காத ಮರத்தை தேவன் வெட்டி ಫಲ ಕೊಡದ ಮರವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ வெட்டி அக்கினியில் போடப்படுவார். ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. நம்ம கிரியை செய்யணும். ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. நம்ம ஜெபம் செய்கிறோம் நல்லது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. அது கூட கிரியை இருக்க வேண்டும். ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಇರಬೇಕು. ஹalleluya. ஹalleluya. மத்தேயு 7:16-20 வரைக்கும் எடுத்து வாசிங்கள். மத்தாயின சுவார்த்தை 7:20 7:16-20 வரைக்கும் எடுத்து வாசிங்கள். ஆமென். 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 ஹalleluya. ஹalleluya. உங்களுக்கு புரியுதா? ஹalleluya. இப்போ உங்களை எப்படி அறியப்படும் இந்த உலகம்? ಈ ಲೋಕವು ಹೇಗೆ ಅರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? ಇವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂದು எப்படி அறியப்படும்? ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ? எப்படி அறியப்படும்? ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ? உங்களுக்கு இருக்கிற நல்ல கிரியை மூலமாக தான் அறியப்படும். ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. நீங்க ஜெபிக்கிற ஜெபமெல்லாம் அவரால் பார்க்க முடியாதுங்க. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಉಪವಾಸ இருக்கிறது அவரால் பார்க்க முடியாதுங்க. ನೀವು ಉಪವಾಸ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ 12 மணிக்கு உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிற ஜெபம் அவரால் பார்க்க முடியாதுங்க. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. நீங்க எவ்வளவு நேரம் முழங்கால் போட்டு ஜெபித்து இருக்கீங்க அது அவருக்கு தெரியாது. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நீங்க அவருக்காக செய்த நல்ல காரிய மூலமாக தான் நீ நல்ல கனி கொடுக்கிற மரம் என்று இந்த உலகம் அறியப்படும். ಈ ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದನೇ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಮರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಲೋಕವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹalleluya. ಹalleluya. ಎಷ್ಟೋ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಕೇಳಿರುக்கிறோம். ಎಷ್ಟೋ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳೇ சொல்லுவாங்க. ಹಿಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಡಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ரொம்ப நல்ல ಅಕ್ಕ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸ್ತ್ರೀ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. நிறைய பண்ணி இருக்காங்க. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ செஞ்சிருக்காங்க. ಅನೇಕ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ஹalleluya. நம்ம சபையில எத்தனையோ பேர் வந்திருக்காங்க. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ சபை மூலமா எத்தனையோ உதவி செஞ்சிருக்காங்க. ಸಭೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. அவர் சபையில வராமல் போனாலும் ಅವರು ಸಭೆಗೆ ಬರದೇ ಹೋದ್ರು எங்கேயாவது கிறிஸ்டியன் கேட்கும்போது ಕ್ರೈಸ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ அவருக்கு நல்ல ஒரு ஞாபகம் வருகிற காரியம் என்ன தெரியுமா? ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ அவர் என்ன உதவி செஞ்சிருக்காங்க. ಅವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದರು. அதுதான் நல்ல கனிகள். ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ கனிகள். ನೀನು ಕೊಡುವಂತ ಫಲ. அவர் ஒரு நாள் திருப்தி அடைந்திருந்தார். ಅವರು ಒಂದು ದಿನವೂ ತೃಪ್ತಿ ಅடைದ್ರೆ அதனால உன்னை சாட்சியாக அவர் ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கார். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த உலகத்துல எந்த கார்னர்ல போனாலும் ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ನರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಮದರ್ ಟೆರೆಸಾ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ தெரியும். ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ஹalleluya. ஹalleluya. அவர் என்ன செஞ்சாரு? அவர் ಏನು ಮಾಡಿದರು? சொல்லுங்க, என்ன செஞ்சாரு? ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು? என்ன செஞ்சாரு? நீங்க என்ன நர்சரி படிக்கிற ஸ்கூல்ல பிள்ளைங்களை போல ஆமென். நல்ல சாப்பாடு கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்காக பிச்சை எடுத்தாங்க. ಅವರಿಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿದ್ರು. நல்ல மிச்சம் இருக்கிற சாப்பாடு கொடுங்க ஹோட்டல்ல போய் கேட்டிருக்காங்க. ಮಿಕ್ಕಿದ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ அதை எடுத்துக்கொண்டு போய் அந்த ஏழை மக்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. அவருடைய காயங்களை கட்டி இருக்காங்க. ಅವರ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ஹalleluya. ஹalleluya. அவர் எவ்வளவு நேரம் ஜெபித்தா யாருக்காவது தெரியுமா? அவர் ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು? எவ்வளவு நேரம் உபவாசம் இருந்தார் யாருக்காவது தெரியுமா? அவர் ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಉಪವಾಸ எவ்வளவு நேரம் முழங்கால் நின்ற
யாருக்காவது தெரியுமா? ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮೊಣಕಾಲೂರಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ யாருக்கும் தெரியல. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அவருடைய நல்ல கிரியைகள் மூலமாக தான் அவர் நல்லவர் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும். ಅವರ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಲೋಕವು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ஹல்லேலூயா. அப்ப உங்க நல்ல கிரியைகளை தேவன் முன்பாக மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தின் முன்பாகவும் வெளிப்பட வேண்டும். ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಲೋಕದ ಮುಂದೆಯೂ ಈ ಲೋಕದ ಜನರ ಮುಂದೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಬೇಕು. அதனால தான் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிற உன் நல்ல கிரியை மூலமாய் உன்னை அறியப்படும் என்று சொல்லி. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹல்லேலூயா. உங்களை உலகத்தில் ஒரு ஆள் அறியணும்னா ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಅರಿಯಬೇಕು. நல்ல கிரியை மூலமாய் தான் உன்னை அறியப்படணும். ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. உங்க பேரால் அல்ல, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, பதவியால் அல்ல, ನಿಮ್ಮ ಪದವಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, உங்க பெரிய வீடு கட்டிருக்கீங்க அது மூலமாய் அல்ல, ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, நீங்க நல்ல பொசிஷன்ல வேலை செய்றீங்க அதனால அல்ல, ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ அவர் ಅದರಿಂದ நல்ல ಅಲ್ಲ. மனுஷன் ஐயா. ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನು, ரொம்ப நல்ல மனுஷன், ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನು, தங்கமான மனுஷன். ಅವರು ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. இது மூலமாய் உன்னை அறியப்படணும். ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀನು தேவன் அதனால ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. தேவன் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார். ಅದರಿಂದ அந்த ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. வசனத்தை வாசிங்க 19:20. 19:20. ஆமென். தமிழ் வாசிங்க. ஆமென். அவருடைய கனிகளாலே அவரை அறிவீர்கள். ಅವರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು நம்மள இந்த ತಿಳಿಸಿ. உலக நம்ம கனிகளால் நம்மளை அறிய போகிறார். ನಮ್ಮ ಫಲದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಫಲದಿಂದ ಜನರು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஜான் 15:5 எடுத்து வாசிங்கள். ಯೋಹಾನ 15:5 ಮತ್ತು 8. 5 வாசிங்கள். ಆಮೆನ್. ಕನ್ನಡ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಂಗ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. இப்ப கிளியரா ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் சொல்லுகிறார் நானே திராட்சை செடி என்று சொல்லியிருக்கிறார். ನಾನೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அடுத்த வார்த்தைக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? ನಂತರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? நீங்கள் கொடிகள், ನೀವು ಬಳ್ಳಿಗಳು, நீங்கள் என்னில் நிலைந்து நின்றால் ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ நீங்கள் கனிகளை ಫಲ கொடுக்க முடியும். நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ நம்மளுடைய வாழ்க்கை ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ கிரியையில் மட்டும் இருக்காமல் ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ஜெபத்தில் இருக்க வேண்டும், வேதத்தில் இருக்க வேண்டும். ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. அப்போதான் நம்ம அவரு கனி அது என்ன சொல்றது அந்த திராட்சை செடி கூட இணைந்து நிற்க முடியும். ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. அப்படி இருந்தா மட்டும் தான் ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ நம்ம நல்ல கனிகளை கொடுக்க முடியும். ಒಳ್ಳೆ ಕಣಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. இல்லனா நீங்க எந்த கிரியைகளை செஞ்சாலும் ಈ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದರೂ அது உங்களுக்கு இஷ்டம் போல நீங்க செய்றீங்க. ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. தேவன் அதை பார்க்க மாட்டாரு. ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. உங்களுக்கு தெரியாது அது நீங்க செய்யறது நல்லதா கெட்டதா ನೀವು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಕೆಟ್ಟದಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. எப்ப நீங்கள் ஆண்டவருக்குள்ள இணைந்து நிப்போ, ಯಾವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಿಲ್ತೀವೋ, ஜெபத்திலும் வார்த்தையிலும் ಸತ್ಯ ದೇವರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ அப்படி நிலைந்து நீங்க கொடுக்கிற கனிகள் ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಕೊಡುವಂತ ಫಲವನ್ನು அது தேவனுக்கு மகிமை கொண்டு ಅದು வரும். ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುತ್ತದೆ. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. அப்ப உங்களுடைய காரியங்கள் எப்படிப்பட்டது இருக்கணும்? ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ஜெபத்தினால் வருகிற கிரியைகளாய் இருக்கணும். புரிஞ்சுச்சா? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು.
கை உயர்த்துங்க. Amen. அல்லேலூயா. புரிஞ்சுச்சா? அல்லேலூயா. அப்ப நீங்க கனிகள் கொடுக்கணும்னா ನೀವು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ முதல்ல உங்களுக்குள்ள அந்த ஜெபம் இருக்க வேண்டும். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬೇಕು. நான் ஆண்டவருக்காக செய்ய வேண்டும். ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்லுகிறேன். ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ இந்த ಹೇಳ್ತೀನಿ. பைபிள்ல நிறைய ஸ்டோரிஸ்கள் இருக்குது. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳುಂಟು. நீங்க நல்ல சமார்த்தியனுடைய கதை எடுத்து பாருங்க. ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾರ್ಯನ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. ஒரு ஆளை அடிச்சு திருட மாதிரி அடிச்சு ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನು ಹೊಡೆದು அரை கொந்து ಅರ್ಧ ಸಾಯಿಸಿ ரோட்ல போட்டுட்டு ದಾರಿಯಲ್ಲಿ போயிருக்காங்க. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. அந்த ரோட்ல இருந்து ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ அந்த சர்ச் அந்த 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 யூத சர்ச்சோட பிரீஸ்ட் ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ அந்த ಫಾರಿಸಿ ಪರಿಸಾಯರು எல்லாரும் கடந்து போனாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ದಾಟಿ ಹೋದ್ರು. யார் என்னன்னு சொல்லி போனேன்? ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು? சபைக்கு நேரம் ஆயிடுச்சு. ಸಭೆಗೆ ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ஹalleluya. ಹalleluya. நான் ஜெபத்துக்கு போணும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ஜெபத்துக்கு ಹೋಗ್ಬೇಕು. நேரம் ஆயிடுச்சு. ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. அப்படி எல்லாம் சொல்லி கடந்து போனாங்க. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ದಾಟಿ ಹೋದ್ರು. நல்ல சமார்த்தியன் என்ன ಒಳ್ಳೆ செஞ்சான்? ಸಮಾರ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? அவன் அங்கே நின்றா, ಅವನ ನಿಂತನು, அவனை தூக்குனா, ಅವನ ಎತ್ತಿದನು, ஹாஸ்பிடல் கொண்டு போனா, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, காசு கொடுத்தா, ಹಣ ಕೊಟ್ರು. இதுவும் பத்தலனா ಇದು ಸಾಕಾಗದಿದ್ರೆ அடுத்த வாட்டி வரும்போது இன்னும் தரேன் ಇನ್ನು ಬರುವಾಗ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ என்று சொல்லி அவர் போனார். ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು. பாருங்க, ನೋಡಿರಿ, அவன் கிரியே செஞ்சார். ಕ್ರಿಯೆ அப்போ ಮಾಡಿದ್ರು. தேவன் அவனு நல்ல சமார்த்தியன் என்று டைட்டில் கொடுத்திருக்கிறார். ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾರ್ಯನೆಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. எதுக்கு தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? அவனுக்குள்ள நல்ல கிரியே இருந்தது. ಅವನೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತು. ஜெபம் ஜெபம் ஜெபம்னு சொல்லி போனவங்கள ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದವರು தேவன் அவர் என்ன சொல்றார்? ಅವರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? அநீதியாக காணப்பட்டார். ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟರು. உங்களுக்கு ஜெபம் மட்டும் பத்தாதுங்க. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ஜெபம் கூட ಸಾಧ್ಯ. கிரியை இருக்க வேண்டும். ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಇರಬೇಕು. ஹalleluya. ஹalleluya. இன்னொரு இடத்துல தேவன் சொல்லியிருக்கிறாரு, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நான் வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தேன், ನಾನು நீ ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ எனக்கு துணியை கொடுத்த, ನೀ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ நான் ಕೊಟ್ಟೆ, பசியோடு இருந்தேன், ನಾನು நீ ಹಸಿವಿನಿದ್ದೆ, எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்த, ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟೆ, நான் சிறைச்சாலையில் இருந்தேன், ನಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ நீ என்னை பார்க்க வந்திருக்கிற, ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. நான் ஹாஸ்பிடல்ல இருந்தேன், ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, நீ என்னை அங்கேயும் பார்க்க வந்திருக்கிற. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. அப்ப அந்த மனுஷன் கேக்குறா, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, எப்போ ஐயா ಯಾವಾಗ ದೇವರೇ இவங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சது ಇವರಿಗೆಲ್ಲ எனக்கு ಮಾಡಿದ್ದು செஞ்சது போல? ನನಗೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ. அப்போ கிரியை எவ்வளவு முக்கியம் என்று சொல்லி நினைச்சு பாருங்க. ಕ್ರಿಯೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ದೊಡ್ಡ நீ ಮುಖ್ಯ. ஏதாவது ஒரு உதவி இன்னொருத்தருக்கு செஞ்சிருக்கிறேன்னா ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ அந்த ಸಹಾಯ உதவி ಮಾಡಿದ್ರೆ தேவனுக்கு செஞ்சது போலங்க. ಆ ಸಹಾಯ ದೇವರಿಗೆ தேவனுக்கு ಮಾಡಿದಾಗೆ. செஞ்சது போல. ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ஹalleluya. 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 அதனால உதவி செய்கிறேன்னு நீங்க என்ன சொல்லுங்க, ஓடாதீங்க. ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ஹalleluya. ಹalleluya. உங்களுக்கு முடிஞ்சது செய்யுங்க. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಮಾಡಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. ஒரு ஆளுக்கு ಒಬ್ಬರಿಗೆ 1 லட்சம் தேவை, 1 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು, ரொம்ப தேவை. ಅಗತ್ಯ. ஹalleluya. ಹalleluya. உங்களுக்கு 500 கொடுங்க, 500 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ರಿ. எனக்கு இவ்வளவு தான் கொடுக்க முடியும், ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ இதுதான் இருக்கிறது. ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. நீ அது வச்சுக்கோ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. கிரியை இருக்க வேண்டும். ಕ್ರಿಯೆ ಇರಬೇಕು. நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன். ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. அது கிரியை இல்லங்க, ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ, அது கிரியை இல்லங்க. ಅದು ಕ್ರಿಯೆ நீ ಅಲ್ಲ. 500 கொடுத்தா 500 ಕೊಟ್ರೆ அது நீ தேவனுக்கு கொடுத்தது போல ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ தேவன் வட்டியும் சேர்த்து ದೇವರು ಬಡ್ಡಿಯೂ 5 ಸೇರಿಸಿ லட்சமாய் உனக்கு திருப்பி 5 கொடுப்பார். ಲಕ್ಷವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. புரியுதா உங்களுக்கு? ಆಮೆನ್. ஹalleluya. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ஹalleluya. பட் ಆದ್ರೆ கிரியை செய்யறதுல மோசமாய் போவாதீங்க. ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. பாஸ்டர் சொன்னாரு, ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು கிரியை செய்ய வேண்டும். ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು. நீங்க 2 லட்சம் தேவையா, 2 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾ, எடுத்து கொடுத்துக்கணும். ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. கொடுத்த அப்புறம் ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ கொடையா, ಕೊಡಪ್ಪ, திருப்பி கொடையா, ತಿರುಗಿ ಕೊಡು. நீங்க பிச்சைக்காரன மூல அவನು பின்னாடி ನೀವು ಭಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅವರೇ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ஹalleluya. ஹalleluya. கிரியை செய்யணும், ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು. மோசமாய் போக கூடாது. ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. அதுக்காக என்ன செய்ய வேண்டும்? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ஜெபம் வேணும், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು, வேத வாசிக்கணும், ಸತ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು. அப்பதான் தேவன் ஞானத்தை கொடுப்பாரு. ದೇವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು நீங்க எப்படி கிரியை செய்யணும், ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, எந்த இடத்துல செய்யணும் என்று ಎಲ್ಲಿ சொல்லி. ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. புரியுதா? ஆமென். எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ಆಮೆನ್. புரியுதா உங்களுக்கு? ஹalleluya. ஆமென். அப்போ நான் சொன்னதுனால, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ஹalleluya. ಹalleluya, ஐயோ பாஸ்டர் சொல்லிருக்கிறார், ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ஏதாவது ஒரு உதவி செய்யணும், ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, தங்கம் எல்லாம் ஊறி கழட்டிட்டு ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದು அவருக்கு உதவி செய்வோம். ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ. ஹalleluya. ಹalleluya. நீங்க ஜெபித்தா, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ஜெபிக்கும் போது, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ வேதம் ಮಾಡಿದ್ರೆ, வாசிக்கும் போது ಸತ್ಯವೇದ ಓದುವ ஆண்டவர் உள்ளத்துல பேசினாரா? ದೇವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ செய்யுன்று ಸಹಾಯ ಮಾಡು அப்படி ಅಂತ ಹೇಳಿ சொன்னான்னா நீங்க செய்யுங்க. ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ நான் சொன்னது சொல்லி போய் செஞ்சு என்ன என் பின்னாடி வராதீங்க ஐயா. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ பாஸ்டர் நீங்க சொன்னதுனால நான் கொடுத்துட்டேன் பாஸ்டர். ಸಭಾಪಾಲಕರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ, இப்ப நான் பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கிறேன், ನಾನು ಭಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. தேவனுடைய ஞானத்தை தேடுங்க. ದೇವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು நீங்க ஜெபிக்கும் போது தேவன் ஞானத்தை கொடுப்பார். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. எபேசியன்ஸ் 2:8 ல இருந்து 10 எடுத்து வாசிப்போம். எபேசிய 2:8. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். 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 ஹalleluya. இதோட அர்த்தம் சிம்பிளாய் சொல்றேன். ಅರ್ಥವನ್ನು ஆண்டவர் ಸರಳವಾಗಿ என்ன சொல்லிருக்கார் தெரியுமா? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ நம்ம கிருபையால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ನಾವು ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. பட் அந்த ரட்சிப்பு நல்ல கிரியைகளுக்காக கொடுத்திருக்கிறார். ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. சிம்பிளாய் சொன்னா தேவன் நம்மள அவருடைய கிருபையால் ரட்சித்திருக்கிறார். ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. அந்த ரட்சிப்பு ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು நல்ல கிரியை செய்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற மனுஷனுடைய ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಮನುಷ್ಯನ அடையாளம் எப்படிப்பட்டது இருக்க வேண்டும்? ಗುರುತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ நல்ல கிரியை மேலே இருக்க வேண்டும். ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ஹalleluya. அவர் எது செஞ்சாலும் ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು அந்த ரட்சிப்பை எடுத்து காட்டுகிற போல இருக்க வேண்டும். ಆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದಾಗಿರಬೇಕು. ரட்சித்திருக்கிற தேவன் ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವರು அவருக்காக செய்கிறேன் என்று சொல்லி ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. அவரை கனப்படுத்துகிற போல உன் கிரியைகள் இருக்க வேண்டும். ಅವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯೆ ಇರಬೇಕು. உங்க பெருமைக்காக இருக்க கூடாதுங்க. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆಗಾಗಿ ಇರಬಾರದು. அவனுக்கு காசு வேணுமாச்சு நான் தான் கொடுத்தேன், ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟದು. ஒரு உதவி செஞ்சு 10 பேர் எடுத்து போய் சொல்லி ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ஒரு மனுஷனுடைய மானத்தை கெடுத்தி ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನ ತೆಗೆದು என்னையா அந்த கிரியை ಏನು ಕ್ರಿಯೆ? ஹalleluya. ஹalleluya. பாத்திருக்கீங்களா அந்த கிரியைகளை? ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? தேவைப்படும் போது உதவி செய்வார். ಅಗತ್ಯ ಬರುವಾಗ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 10 பேர் எடுத்து போய் 10 ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ அந்த மானத்தை கெடுத்தி ಮಾನವ ಕೆಡಿಸಿ அந்த மானகட்ட மனுஷன் ಆ ಮಾನಗಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು கோர்ட் போய் நின்றா ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ರೆ ஒரு டிஃபேமேஷன் கேஸ் கொடுத்தா ಡಿಫಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ರೆ அவனுக்கு கடன் கொடுத்த 10 மடங்கு அவன் திருப்பி கொடுக்கணும். ಅವನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವನು 10 ಪಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. இப்போ ரேஷ்மா எனக்கு 10 ஒரு லட்சம் கொடுத்துட்டாரு. ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. 1 லட்சம் தந்துட்டாரு. 1 ಲಕ್ಷ ತಕೊಂಡ್ರು. ஊரெல்லாம் போய் சொல்றா, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, என் மானத்தை கெடுத்துறா, ಅವರ ಮಾನ ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ. நான் தாங்க முடியாம ತಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ போய் டிஃபேமேஷன் கேஸ் கொடுக்கிறேன். ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. எனக்கு உதவி செஞ்சு ನನಗೆ ಸಹಾಯ மானத்தை எல்லாம் கெடுத்துறா ஐயா. ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ஜட்ஜ் என்ன சொல்றா தெரியுமா? ಆ ಜಡ್ಜ್ ಏನು ஏய் உனக்கு 1 லட்சம் திருப்பி தர முடியாது, ನಿನಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ತಿರುಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, நீ 5 லட்சம் அவனுக்கு கொடுக்கணும், ನೀನೇ 5 ಲಕ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು. அவனுடைய மானத்தை கெடுத்ததுக்காக. ಅವನ ಮಾನ ಕೆಡಿಸಿದಕ್ಕೆ அப்போ இந்தியன் பீனல் கோட் இந்த லா கூட சொல்லுகிறது, ஒரு மனுஷனுடைய மானம் ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ கையில் இருக்கிற பணத்தை காட்டிலும் அதிக வேல்யூ இருக்கிறது. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದು ಬಹಳ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದು. புரியுதா உங்களுக்கு? ஆமென். ஹalleluya. அப்போ நம்மளுடைய எப்படிப்பட்ட இருக்கணும் கிரியைகள்? ಹೇಗಿರಬೇಕು? ஹalleluya. ஹalleluya. கிரியைகள் எப்படிப்பட்ட இருக்கணும்? ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು? அவருக்கு மகிமை கொடுக்கிற மாதிரி, ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಕೊಡುವ ರೀತಿ. ஹalleluya. வேதம் சொல்லி இருக்கிறது, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, இந்த கையால் கொடுத்தா ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ இந்த கைக்கு தெரியக்கூடாது, ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಾರದು, தெரியக்கூடாது. ஹalleluya. ஹalleluya. அந்த மாதிரி கிரியைகள் இருக்க வேண்டும். ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರಬೇಕು. திருப்பி திருப்பி சொல்றேன், ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, நீங்கள் கிரியை எப்படிப்பட்டது இருக்கணும்? ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ತರದಂದ್ರೆ ஜெபம் இல்லாமல் இருக்க கூடாது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು. நீங்க ஜெபிக்கல, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, நீங்க வேதத்தை வாசிக்கல, ಸತ್ಯವೇದನ ಓದಿಲ್ಲ, தேவனுக்கு நேரத்தை கொடுக்கல, ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ஏழைக்காக ஜெபிக்கல, ಬಡವರಿಗಾಗಿ பக்கத்து வீட்டுக்காக ஜெபிக்கல, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, எதுவும் செய்யாமல் ಏನು ಮಾಡದೆ கிரியை செய்யணும்னு சொல்லி எங்கேயும் போய் நிக்காதீங்க. ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ, மோசமாய் போவீங்க. ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. நீங்க ஜெபிக்காம ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ உதவி செய்யறேன்னு சொல்லி எங்கேயும் போய் நிக்காதீங்க. ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ தயவு செய்து நிக்காதீங்க. ದಯಮಾಡಿ ನಿಲ್ಬೇಡ್ರಿ. ஹalleluya. அதோட ரிசல்ட்
யாராலும் நினைக்க முடியாது. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಯಾರಿಂದಲೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கடைசியாக ஒரு வசனத்தை எடுத்து ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು நம்ம முடிக்க போகிறோம். ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. மத்தாಯಿ எழுதிய சுவிசேஷம் ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 5:16. 5:16. ஆமென். நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. இந்த வசனம் சொல்லியிருக்கிறது போல ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ நம்மளுடைய நல்ல கிரியைகளை ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು அந்த ஜனங்களுக்கு பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவனை காண வேண்டும். ಪರಲೋಕದ ದೇವರನ್ನು, ಆ ಜನರು ಪರಲೋಕದ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. அந்த தேவனுக்கு மகிமை செலுத்த வேண்டும். ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. நம்ம ஜெபிப்போம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ